എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ हमारा पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का 5वां पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ने जा रहे हैं. അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. अक्षर किसे कहते हैं? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है अक्षर अथवा वर्ण. എഴുത്ത് ഭാഷയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ अक्षर अथवा वर्ण എന്ന് പറയുന്നത്. और अक्षरों के बिना हम लिख नहीं सकते. किसी भी भाषा होती अक्षरों के बिना हम लिख नहीं सकते हैं. और बोलने के लिए कोई अक्षरों की आवश्यकता नहीं, केवल ध्वनि की आवश्यकता है. लेकिन और ध्वनि को हम जिन चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है उसे लिपि कहते हैं अथवा उसे वर्ण कहते हैं. लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं. वह भाषा अक्षरम लिपि हम जानते हैं भारत में अनेक भाषाएं हैं. भारत में संविधान के अंगीकृत 23 भाषाएं हैं. इसके अलावा अनेक उपभाषाएं और स्थानीय बोलियां भी होती हैं. संविधान से अंगीकृत 23 भाषाएं कौन सी है? वह है आसामीस, बंगाली, बोडो दोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैतेई, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू. यह है और 23 भाषाएं. इसके अलावा अनेक उपभाषाएं होती है और अनेक स्थानीय बोलियां भी होती है. और हर भाषा की एक लिपि होती है. हम जानते हैं हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है. हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ. संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है. लिखित भाषा की बुनियाद है अक्षर. എഴുത്തു ഭാഷയുടെ ബേസിക് ആണ് അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. अक्षर के बिना लिख नहीं जा सकती. भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं. हिंदी की लिपि देवनागरी है. अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है. और हमारी मातृभाषा मलयालम की लिपि तमिल होता है. मलयालम लिपि ब्राह्मी लिपि से हुआ और तमिल की पश्चिमी बोली चंदमिल से हुआ. उसे द्रविड़ भाषा की शाखा भी कहा जाता है. इन सबको हम मलयालम लिपि कहते हैं. और आज हम हमारा 5वां पाठ अक्षरों का महत्व പഠിനെ जा रहे हैं. ഇന്ന് നമ്മൾ അക്ഷരം का महत्व അതായത് അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹത്വം അതിനെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രചയിത ഗുണാകർ മുല്ലയാണ്. സുനിയെ പാഠ് 5 അക്ഷരം का महत्व. നിങ്ങളെല്ലാവരും പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പാഠം കേൾക്കാനായിട്ട്. ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ വരികളും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും അതിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. और सुनिए अक्षरों की कहानी. अक्षरങ്ങളുടെ കഥ. यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है. हम जानते हैं कि यह पुस्तक अक्षरों से बनी है. और इसी प्रकार सभी सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है. तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर. പല തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ. दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तक छप चुकी है. ലോകത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹസാരോं പുസ്തകം റോസ് ചപ്തി ഹെ. ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ദിവസേന അച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं. ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അക്ഷരങ്ങളിൽ ദിവസേന हजारों तादाद में, तादाद का मतलब है संख्या, अनेकम संख्यകളിൽ अनेकम नंबर्स ഭാഷകളിൽ ദിവസേന समाचार पत्र छपते रहते हैं. എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പർ അച്ചടിക്കണം. इन सबके मूल में है अक्षर. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങളാണ്. हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज यह दुनिया का क्या हाल होता.
ഹമേ കൽപ്പന ഭീ നഹീം കർ സക്ത, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല, നമുക്കൊന്ന് അനുമാനിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല. ഇന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ എന്തവസ്ഥയാകുമായിരുന്നു. ഹാൽ കാ മത്ലബ് ഹേ ദശ, അവസ്ഥ, കണ്ടീഷൻ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പം അക്ഷരങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, മനുഷ്യന് അക്ഷരങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നുവെന്ന് ഹമേ കൽപ്പന ഭീ നഹീം കർ സക്തെ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല. कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ അനാദികാലം മുതൽ, അതായത് ഈ ലോകം എന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായ അറിവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അനാദികാലമെന്നും അനന്തകാലമെന്നും പറയുന്നത്. ആദിയുമില്ല അന്തവുമില്ല, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങുമില്ല എൻഡുമില്ലാത്ത. അപ്പോൾ അനാദികാലത്ത്, അതായത് ആദ്യകാലം മുതൽ, ഈ ലോകം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഭാഷ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ? അക്ഷരോं का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है, അക്ഷരങ്ങളുടെ അറിവ് ഏതെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? പുരാനെ ജമാനെ കെ ലോഗ് സച്ച്മുച്ച് ഹി സോച്തേ थे कि അക്ഷരോं की खोज ഈശ്വർ ने की है. പണ്ട് കാലത്തെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ ഈശ്വരൻ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാണ്. पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आत्मी ने की है. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അക്ഷരങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഈശ്വരനല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത്, മറിച്ച് മനുഷ്യൻ स्वयं കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന്. अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതും അറിയാം, ഏത് അക്ഷരങ്ങൾ ഏത് കാലത്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഏത് ദേശത്ത് എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാം. हमारी यह धरती 5 अरब साल पुरानी है. धरती भूमि लगभग अबाउट ഏകദേശം 5 अरब साल. 1 अरब साल का मतलब के 100 करोड़ साल, അതായത് 100 കോടി വർഷത്തിനാണ് 1 അറബ് സാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 5 അറബ് സാൽ इसका मतलब है 500 करोड़ साल, 500 കോടി വർഷം. और हमारी धरती लगभग 100 करोड़ साल पुरानी है. 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे. ഒരു 2-3 അറബ് സാൽ इसका मतलब के 200 കോടി അഥവാ 300 കോടി വർഷങ്ങൾ, 300 കോടി വർഷങ്ങൾ വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ലിവിങ് തിങ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा. അതിനുശേഷം അനേകം കോടി വർഷങ്ങളോളം ഈ ഇവിടെ കേവലം മൃഗങ്ങളും സസ്യലതാദികളും മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ അധികാരികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആത്മീനെ ഇസ് ധർത്തി പർ കോയി 5 लाख साल പഹലെ ജന്മലിയ. മനുഷ്യൻ കേവലം 5 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. ധീരെ ധീരെ ഉസ്കാ വികാസ് ഹുവ. ആ മനുഷ്യൻ ജന്മമെടുത്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ്റെ പുരോഗതി ഉണ്ടായി, അവൻ വളരെ പതുക്കെ വികസിച്ചു വന്നു. കോയി 10,000 साल पहले आदमी ने गाँवों में बसाना शुरू किया. ഏകദേശം ഒരു 10,000 വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ മുമ്പാണ് മനുഷ്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അധിവസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. खेती करने लगा, वह पत्थरों और औजारों का इस्तेमाल करता था. അവർ കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, പാറ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ടൂൾസ്, ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. और फिर उसने तांबे और कांसे का भी औजार बनाए. ആദ്യം അവർ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള, പാറ കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, ടൂൾസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർ താമ്പെ, കോപ്പറും കാസെ, ബ്രോൺസും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുധങ്ങൾ, ടൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए. प्रागैतिहासिक मानव, प्राग, इतिहास, इग, इन तीनों शब्दों से प्रागैतिहासिक बना है. इसका मतलब है प्री हिस्टोरिक. अदाയത് ഹിസ്റ്ററിക്ക് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യർ सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए. ഏറ്റവും ആദ്യം ചിത്രങ്ങൾ മുഖേനയാണ് തൻ്റെ ഭാവങ്ങളെ, വിചാരങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ജൈസെ പശുവും പക്ഷിയും ആത്മീയവും ആദിക്ക് ചിത്ര, അതായത് പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്. ഈ ചിത്ര സങ്കേതവും സെബാദമേ ഭാവ സങ്കേതവും അസ്തിത്വമേ ആയ ഈ ചിത്ര സൂചനകളിൽ നിന്നാണ്, ചിത്ര സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
ഭാവസങ്കേത അസ്തിത്വത്തിൽ വന്നത്. ജൈസെ छोटे वृत्त के चाकू और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെറിയ വൃത്തം വരച്ചിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ദ്യോതകം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്തുന്ന രേഖകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂര്യൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു. ബാദ്മേ വക ചിത്ര താപ് യാ ധൂപ് കാ ദ്യോതക് ബൻ ഗയ. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചിത്രം ചൂടിൻ്റെയോ, താപ് കാ മതലബ് കെ ചൂട്, യാ ധൂപ്, ധൂപ് കാ മതലബ് കെ വെയിലിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായി മാറി, അടയാളങ്ങളായി മാറി. ഇസ് തരഹ് അനേക ഭാവസങ്കേത് അസ്തിത്വമേയായേ. ഇപ്രകാരം അനേകം ഭാവസങ്കേതങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിന്ന് ട്രാഫിക്കിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ചിത്രസങ്കേതങ്ങളും ഭാവസങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ഒരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വരയിട്ട് അതിനകത്ത് പി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആരോ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയണമെന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയണമെന്നുമാണ് അതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇതെല്ലാം ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളാണ്. ഇന്ന് ഈ ചിത്രസങ്കേതങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മേഖല ഇതാണ്, റോഡ് സിഗ്നൽസിനാണ്. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും മറ്റുമൊക്കെ ഐക്കണും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ചിത്രസങ്കേതങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് സിമ്പൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇതാണ്, ഇത് യൂട്യൂബാണെന്നും ഇത് ഫേസ്ബുക്കാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവിടെയെല്ലാം ചിത്രസങ്കേതങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. तब जाकर काफ़ी बाद में आत्मीय अक्षरों की खोज की. അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അക്ഷരങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू किए मुश्किल से 6000 साल हुए. 6000 വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യൻ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കേവലം 6000, കേവലം 6000 വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. हमारे पुस्तकों में कुछ चित्र संकेत दिए गए हैं. और तो मध्य अमेरिका के वंशीभवा आदिवासियों के चित्र हैं. अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई. അക്ഷരങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ യുഗത്തിൻ്റെ തന്നെ ആരംഭമായി. ആദ്മി अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा. മനുഷ്യൻ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അതായത് തൻ്റെ ജീവിത രീതികളും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എല്ലാം പതുക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. തബ് സേ മാനവ കോ സഭ്യ കഹലാനെ ലഗ. അന്ന് മുതലാണ് മനുഷ്യനെ സിവിലൈസ്ഡ് മനുഷ്യൻ എന്ന്, സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. ആത്മീനെ ജബ് സേ ലിഖന ശുരു കിയ തബ് സേ ഇതിഹാസ് ആരംഭ ഹുവ. അപ്പോൾ എന്നാണ് മനുഷ്യൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്, അന്ന് മുതലാണ് ഇതിഹാസം ആരംഭിച്ചത്. किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അഥവാ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ, ഒരു ജാതിയുടെ ഇതിഹാസം എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്, എപ്പോൾ മുതലാണ് ആ സമൂഹത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ എഴുതപ്പെട്ട രേഖനങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. അതായത് ആ രാജ്യത്തെ ആളുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതലാണ് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ആരംഭിച്ചത്. इस प्रकार ഇതിഹാസ് കോ ശുരു ഹുയെ മുഷ്കിൽ സെ 6000 സാൽ ഹുയെ. അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും ഏകദേശം 6000 വർഷങ്ങളായി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇതിഹാസം ആരംഭിച്ചിട്ടും ഏകദേശം 6000 വർഷങ്ങളായി. ഉസ്കെ പഹലെ കെ കാൽ കോ പ്രാഗൈതിഹാസിക് കാൽ കഹത്തെ ഹെ. യാനി ഇതിഹാസ് കെ പഹലെ കെ കാൽ കഹത്തെ ഹെ. അതായത് അതിനു മുമ്പുള്ള കാലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രാഗൈതിഹാസിക് കാൽ, പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിഹാസ് കെ പഹലേക്കെ കാൽ, ഇതിഹാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഒന്നും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് കാലഘട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഹം ദേഖ്തേ ഹേ കി യദി ആദ്മി അക്ഷരോं की खोज नहीं करता तो आज हम ഇതിഹാസ് കോ ന ജാൻ പാത്തെ. ഒരു പക്ഷേ അക്ഷരങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ഇതിഹാസത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മുടെ പൂർവികർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്, അവരുടെ പഴയകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ, അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിഹാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ, ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു വിഷയം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലും അറിവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार जीता था.
നമുക്കിതും അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കുറേ 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ക്യാ ക്യാ സോച്ചതാകാ, അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്, കോൻ കോൻ രാജഹുയെ ഇത്യാദി, ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം എന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെ ഉണ്ടായത്. അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അക്ഷരം കി ഖോജ് മനുഷ്യക്ക് സബ്സെ ബഡി ഖോജ് ഹേ. അക്ഷരങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ 3000-ലേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. എത്രയോ തവണത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് എഡിസൺ ഒരു ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഡെവലപ്മെൻറ്റും എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് അവസാനം ഒരു കത്തുന്ന ബൾബിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷരം കി ഖോജ് സബ്സെ ബഡി ഖോജ് ഹേ എന്ന് പറയുന്നത്. अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा. അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ തന്റെ വിചാരങ്ങളെല്ലാം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगी. അങ്ങനെയാണ് ഒരു തലമുറയുടെ അറിവുകളെ അടുത്ത തലമുറ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 4,000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ. മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷം വർഷങ്ങളായി. പക്ഷേ ഈ അക്ഷരങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ 6000 വർഷങ്ങളായിട്ട് മാനവജാതിയുടെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിരുന്നു. വളരെ സ്പീഡിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി. യഹ മഹത്വ ഹേ അക്ഷരം കാ. ഈ മഹത്വമാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ. അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മാനവജാതിക്ക് ഇത്രയധികം പുരോഗതി ഉണ്ടായത്, വികാസം പ്രാപിച്ചത്. ആർ യഹ മഹത്വ അക്ഷരം കാ ആർ ഉൻസെ ബെനി ലിപിയോം കാ. അതാണ് ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളിലാവുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ലിപികളുടെയും മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അഥക ഹം സബ്കോ അക്ഷരം കി കഹാനി മാലൂം ഹോനി ചാഹി. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അക്ഷരങ്ങളുടെ കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആജ് ഹം അക്ഷരം കോ ആജ് ജിൻ അക്ഷരം കോ ഹം പഠത്തെ ഹേ യാ ലിഖ്തെ ഹേ വേ കബ് ബനായേ ജായേ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത്, വായിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് അതെപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്, അവർ കഹാം ബനെ എവിടെയാണ്, ഏത് ദേശത്താണ് ഉണ്ടായത്, അവർ കിസ്നെ ബനായേ അതാരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, യഹ് ജാന ജരൂരി ഹെ ബി. ഇതും കൂടി അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം അക്ഷരങ്ങളും ലിപിയും ആണ് ഈ ലോകത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് മനുഷ്യജാതിയുടെ വികാസം പ്രാപിച്ച് വളരെ സ്പീഡിലായി. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഭൂമി എന്ന ഗ്രഹത്തിന് വെളിയിൽ പോയി അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ പോലും ചേക്കേറിയ കാലമാണ്. അവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, മനുഷ്യൻ അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന് ഇത്ര തന്നെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. आज मनुष्य इतना विकसित नहीं हो पाते. और एक वीडियो में हम इसके अनुवर्ती कार्य और प्रश्नोत्तर आदि की चर्चा करेंगे.